बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, इस वक्त एक ऐसे तजर्बाकार बुजुर्ग के पास मौजूद हूँ जो 60 साल से देसी बकरियां पालने का कारोबार कर रहे हैं। इनके पास 5-6 किलो दूध देने वाली बकरियां भी मौजूद हैं, वो भी आपको वीडियो के दौरान दिखाई जाएंगी। ये बकरियों का दूध भी सेल करते हैं, इसके अलावा इनके बच्चे सेल करके अपना निज़ाम चलाते हैं। तो इनका तजर्बा कैसा रहा, आज की इस वीडियो में देसी बकरियों के हवाले से कीमती और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? अल्लाह दा करम है। की ना है जनाब दा? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, किन्ने अरसे तू बकरियां पालन दा काम करदे हो? तकरीबन कोई 60 साल। माशाल्लाह 60 साल दा तुहाडा तजर्बा है। तुहाडा तजर्बा कैसा रहा? बकरियां दा काम कैसा है? बहुत अच्छा काम है। ये नफा बख्श है? नफा बख्श बिल्कुल, साडे हजूर पाक दी सुन्नत। माशाल्लाह। ते सर तुसी 60 साल तू केड़ी नस्ल दियां बकरियां रखदे हुंदे हो पे? ऐसे बड़ी नस्ल दी बकरियां, देसी नस्ल। सारियां देसी? सारियां देसी। तुसी 60 साल दे दौरानिये दे विच किदे कोई दूसरी नस्ल नहीं रखी? शादो नादर कोई एक अद्धी बकरी विच टैडी रख लीए छोटी नस्ल दी ते ठीक है, नहीं ते वरना देसी नस्ल दी ने। ए तुहाडे ख्याल नाल फिर चंगी नस्ल देसी है? देसी है। ते तुहाडा सर इन्हां नूं रखण दा मेन मकसद की है? तुसी इन्हां दे बच्चे सेल करदे हो या कि इन्हां दा दुध भी सेल करदे हो? बच्चे भी सेल करीदे ने, दुध भी सेल करी जाना। ए बच्चे तुसी आम रूटीन च सेल करदे हो या ईद ते सेल करदे हो? आम रूटीन ते भी, ईद ते भी, आम रूटीन ते भी। ईद ते किन्ने सेल हो जांदे ने ते आम रूटीन च किन्ने सेल हुंदे ने? जे ज्यादा आम रूटीन ते सेल हो जांदे फिर ईद ते 2-4 लीले सिर्फ हुंदे बकरे। अच्छा, ते जेड़ा दुध है ओ रोजाना दा किन्ना सेल हुंदा है? तकरीबन कोई 10 किलो। ये पूरा साल ही 10 किलो सेल हुंदा रहिंदा है? 10 किलो ज्यादा भी हो सकदा, जदों ताजियां बकरियां सूईयां होण फिर ज्यादा भी हो सकदा। अच्छा, एवरेज 10 किलो तुसी दसी? हां जी। ते दुध दा की रेट है? दुध दा 100 रुपया। ये दुध ही लैके जांदा या घरां वाले लिंदे ने? घरां वाले लिंदे तां वास्ते अच्छा रेट मिलदा, दुधी ते रेट कम दिंदे ने। हां, नहीं घरां वाले लिंदे। ते जेड़ी बकरी कोलों सर तुसी दुध लिंदे हो, ओ पहले ओदा जेड़ा छोटा बच्चा है ओनू किन्ने महीने दुध पिलांदे हो ते बकरी तुहानू किन्ने महीने दुध दिंदी है? बकरी अगों अपनी मर्जी हुंदी है ना कि बच्चे नूं दुध असां पिला छड़ना कि आपी भी चोना, फिर हिस्से दे नाल अद्धा दुध ओनू दे छड़ीदा ते अद्धा दुध आपी चो लईदा। ए हिस्से दे नाल एक थन ओनू दिंदे हो? एक थन दा ते एक थन तुसी चो लिंदे हो? ते एक बकरी कोलों तुहानू ज्यादा तो ज्यादा किन्ना दुध मिल जांदा है? एक बकरी को कम से कम दुध 5-6 किलो। 5-6 किलो। ते अगर वो बच्चे नू छड़िए ते फिर तुहानू किन्ना हुंदा है? फिर 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो, यानी कि बकरी ज्यादा तो ज्यादा 5-6 किलो दुध दे छड़दी है। तुहाडे कोल इस टाइम वो बकरी मौजूद है जेहड़ी 5-6 किलो दुध दिंदी? सारियां बकरियां मौजूद ने। ये 5-6 किलो वालियां ने? साढ़े नाज़रीन नूं कोई 1-2 बकरी दसो हां जेहड़ी 5-6 किलो दुध दिंदी है। सारियां बकरियां तुहानू है सामने, ओ लाल बकरी है, ए बकरी है, ओ परली बकरी है, ओ विच चीनी बकरी, ओ परां खलोती। हां, तो माशाल्लाह काफी सेहतमंद भी लग रही है जेडी सामने बकरी नजर आन रही है। कि सोना ली है? हां जी। अच्छा अंकल जी, ये जेहड़ी बकरी तुसी फड़ी है ए रोजाना दा किन्ना दुध दिंदी है? 5-6 किलो। माशाल्लाह 5-6 किलो दुध दिंदी है। ते किनवे सूबे वे है? ए तीसरे सूबे। ते किन्ने बच्चे सारे ने दिते ने? 3 बच्चे। देसी है भी? देसी हो गया। ते सर जेडे इन्हां दे छोटे बच्चे ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ? ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਹੈ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6000, 7000, 8000, 10000 ਤੱਕ। ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੇ ਨੇ 20 ਜਾਨਵਰ। 20? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ? 50 ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਰਦੀ ਚ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਏ? ਇਹ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਛੱਤਰ ਬਰਸਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਚਰਾਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਬਸ ਪੱਤਰਾਂ ਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਡਾਲਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਕਿ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? 8 ਵਜੇ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? 4:30 ਵਜੇ। 8 ਤੋਂ 4:30। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ? ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਏ, ਬੇਰੀ ਏ, ਦਰੇਕ ਏ, ਤੂਤ ਏ, ਕਿੱਕਰ ਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਰੇਕ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੇਥਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਸਾਲਾ ਅਸਲੀ ਮਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜਵੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਂਫ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਮਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ। ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਥਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਥਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਥਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਥਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ? ਮੇਥਰੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਗੋਟੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਗਿੱਲੜ ਵਾਸਤੇ। ਗਿੱਲੜ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਥਰੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਿੱਲੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕਣਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਛੜੋ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਛੜੋ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਕਣਕ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ? 12 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। अच्छा बुजुर्गो, सार ना अच्छी बकरी नस्ल केड़ी है? देसी नस्ल दी बकरी। देसी नस्ल दी बकरी है, ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਨਸਲ। ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, 3 4। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4। ਤੇ ਆਮ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਡੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 3 4 2 3 4 2 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਏਦਾ, ਕਿੰਜ ਪਾਲੇ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਦਾਲ ਸ਼ਰ, ਚਨੇ, ਕਣਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲਿਓ? ਬਰੀਕ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ। ਚਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸੋ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 500 ਦੀ ਸਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ? ਖਾਜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਲੋ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਗਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਨਾ ਕਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? 20 ਬੱਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ 5 ਮਰਲੇ 'ਚ। 5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਅਸੂਲਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਸੋ ਨਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਨਾਕ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਦੀ ਬਸ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਕਰਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਪਖਾ ਲਵੋ, ਹੀਟਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਚਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆ ਜਾਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਰ। बीस जानवरों का कम से कम 10 ਤੋਂ 15,000 रुपया महीने की बचत आ जाती है। ਇਹ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਈਏ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜੇ 0341 68 14 145 0341 68 14 145। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।